بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. جزاکم اللہ خیر۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا مرکز اہل سنت والجماعت سرگودہ پاکستان کے درجہ سادسہ کے طالب العلم مولانا محمد حسنین صاحب کو تشریف لائیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت، جہاں جا لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کی جو آواز گونجی کہاں حنظلہ نے
दुल्हन से अपनी जहाँ दे मोहब्बत की जो आवाज गूंजी, कहाँ ज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाजत अगर हो, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है, इजाजत अगर हो तो जामे शहादत लबों से लगाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर। वो नन्ना सा असगर, वो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा है, वो खेमे में रो कर के बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, के बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा सर कटाने को दिल चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है, वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। वो सोने से कंकर, वो चांदी सी मट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। सितारों से ये चांद कहता है हर दम, सितारों से ये चांद कहता है हर दम, तुम्हें क्या बताऊं वो टुकड़ों का आलम। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है। इशारे में आका के इतना मजा था, इशारे में आका के इतना मजा था कि फिर टूट जाने को दिल चाहता है।
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ استاذ محترم حضرت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب دامت برکاتہم کی گفتگو سے پہلے اپنے اسباق اور کلاسز کی روٹین کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آپ تمام شرکا اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ بعض چیزوں کا تعلق ہمارے ایک کورس کے ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ ہے، بعض کا ہماری درسگاہ کے نظم کے ساتھ ہے، اس لیے تمام چیزوں کو بغور سنیں بھی صحیح، اور کوشش کریں کہ آپ میری گفتگو کے پوائنٹس لکھتے چلے جائیں تاکہ تمام سال میں ہم ان چیز کا بہت زیادہ اہتمام کر سکیں۔ سب سے پہلے تو تمام طلبہ کرام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو شریک ہوئے ہیں تو اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بخشی ہے کہ ہم نے دین حاصل کرنے کے لیے ای مرکز میں رابطہ کیا اور باقاعدہ ہم داخل ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ ہم علم دین پڑھنے پر یہ جو نعمت ملی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں دین زیادہ سے زیادہ پڑھنا نصیب فرمائیں گے۔ پہلی بات تو یہ۔ نمبر 2، جب انسان دین حاصل کرنے کا عزم کر کے میدان عمل میں اتر آتا ہے، آپ نے ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد آپ تشریف لے آئے ہیں کلاس میں، تو جب کوئی شخص دین پڑھ کر اس پر عمل کرنے کے ارادے سے کلاس میں آتا ہے تو اب اسے خیال کرنا چاہیے، اسے دیکھنا چاہیے کہ میں اب کن چیزوں کا اہتمام کروں تو مجھے اللہ تبارک و تعالی علم نصیب فرمائیں گے۔ چند باتیں ہیں جس کا آپ نے اہتمام کرنا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلے نیت کی اصلاح کر لیں، جسے ہم تصحیح نیت کہتے ہیں۔ نیت ہم یہ رکھیں کہ ہم علم دین پڑھیں گے اللہ کی رضا کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے، اور اپنی اصلاح اور اپنے اعمال اور اپنے اخلاق درست کرنے کے بعد ہم دوسروں کے عقائد، اعمال اور اخلاق کی اصلاح کریں گے۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں۔ علم دین پڑھنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ لوگ مجھے عالم کہیں، علم دین پڑھنے کا مقصد ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو۔ بنیادی چیز ہے کہ ہم اپنی نیت کی اصلاح کریں۔ حدیث مبارک میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہمارا عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا یا مقبول نہیں ہوگا یہ ہماری نیت پر موقوف ہے۔ علم دین پڑھنے کا مقصد، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اختیار کریں۔ نمبر 2، علم دین پڑھنے والے افراد کو دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ ہر وقت خدا تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ آپ نے جو توفیق عطا فرمائی ہے اس توفیق پر ہمیں کاربند رکھیں۔ آپ نے جو علم دین کا موقع ہمیں عطا فرمایا ہے اس موقع سے ہمیں دور نہ فرمائے، اس سے ہمیں محروم نہ فرمائے، تو اس کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ تیسری چیز علم دین پڑھنے والوں کے لیے جو بہت اہم ہے، چونکہ آپ اس میدان میں
कदम रख चुके हैं, इसलिए अब इस मैदान में मेहनत बहुत ज्यादा करें, मेहनत करें। असातिज़े किराम सबक पढ़ाते हैं तो सबक को बगौर सुने, सबक को बगौर याद करें। आप में से अक्सर तलबा वो होंगे कि जो अपने दीगर काम काज करते हैं, किसी का अपना बिजनेस है, किसी की मुलाजमत है, किसी के घरेलू काम है, वो आप निपटाएं। उनको निपटाने के साथ जो अहम चीज है वो ये है कि अपने क्लास के औकात में भी अपने हाजिरी को यकीनी बनाएं, और साथ साथ ये कि आप इसके अलावा बाकी औकात में अपने असबाक पर खूब तवज्जो दें। आपके सबक में पुख्तगी होनी चाहिए, याद करने वाली चीजें याद होनी चाहिए। और इसकी सबसे बेहतरीन सूरत कि कोई भी चीज आपके इल्म में पुख्ता उस वक्त होगी कि जब आप अमल में ले आए। मसलन आप वुजू करते हैं, वुजू के बाद की आपने दुआ पढ़ी है कि ये दुआ वुजू के बाद पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। ये दुआ है। अब आपने पढ़ लिया कि ये दुआ है जो वुजू के बाद पढ़नी है। ये आपको याद और पुख्ता कैसे रहेगी? जब भी वुजू करें तो वुजू के बाद ये दुआ पढ़ लिया करें। जब आपने वुजू करना है तो वुजू में ये सुन्नतें हैं और वुजू में ये फराइज हैं। वुजू करते हुए इन चीजों का एहतमाम जब आप करेंगे कि ये चीजें फर्ज, ये चीजें वाजिब हैं, तो खुद ब खुद चीजें याद हो जाएंगी। तो इल्म को पुख्ता उस वक्त किया जाता है जब इल्म आपके अमल में आ जाए। तो तीसरी चीज यह है कि आपने मेहनत करनी है और मेहनत से इस इल्म को आपने सीखना है। चौथी चीज, इंसान मेहनत भी करे और मेहनत के साथ साथ आदाब का, अदब का बहुत लिहाज रखे। मसलन इंसान उस्ताद से इल्म हासिल करता है, उस्ताद का बेहद अदब होना चाहिए, बेहद अदब होना चाहिए। उस्ताद साहब से जब खिताब करें, उस्ताद साहब से कोई चीज पूछें, उस्ताद जी कहकर पूछें, हजरत उस्ताद जी दामद बरकातुहुम, उस्ताद मोहतरम। इन चीजों का आपके इल्म के हासिल करने में बहुत ज्यादा असर होता है। इसी तरह आप जिस किताब पर पढ़ रहे हैं उस किताब का भी अदब होना चाहिए। किताब नीचे न रखें, किताब के ऊपर कोई और इस्तेमाल की चीजें, किताब नीचे है, आपने ऊपर गिलास रखा हुआ है, अपना आपने उसके ऊपर प्लेट रखी हुई है, इन चीजों से आपने बचना है। किताब का अदब हो। फिर किताब के साथ साथ जहां हम बैठे हैं, देखिए हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। आप जिस जगह बैठे हैं वो आपका कमरा, वो आपकी निशिस्त, ये आपकी दरसगाह है, क्लासरूम है। उस्ताद जहां बैठकर पढ़ा रहे हैं, ये उस्ताद साहब क्लासरूम में बैठे हैं। तो आप और हम जब शरीक हैं तो ये हम एक क्लासरूम में शरीक हैं। जिस तरह क्लास में बैठे हुए इंसान को अदब की, एहतराम की निशिस्त करनी चाहिए, इसी तरह जब आप अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने ऑफिस में बैठे हैं और क्लास ले रहे हैं, उस वक्त भी आपकी जो निशिस्त है वो अदब वाली होनी चाहिए। एक शख्स है, वो सबक पढ़ रहा है, मोबाइल यहां है और वो लेट कर पढ़ रहा है। लेट कर सबक पढ़ना ये अदब नहीं है। सबक पढ़ना है, आप उठकर बैठ जाएं, मोबाइल सामने रखें, किताब खोल के बैठें। यूं समझें कि जिस तरह दरसगाह में, क्लासरूम में टीचर फिजिकली सामने है, तो ये हमारे टीचर सामने बैठकर पढ़ा रहे हैं। हमारी वीडियो बंद भी हो तब भी हमने अपनी निशिस्त को अदब वाला बनाना है। हाँ, ये अलग बात है, एक शख्स बीमार है, एक शख्स की मजबूरी है, उसको टेक लगानी पड़ जाती है और उसको लेटना पड़ जाता है, वो अपनी जगह। लेकिन दरसगाह में जब आप बैठें तो आपने अदब की निशिस्त के साथ बैठना है। अच्छा, टोपी है, टोपी पहन के बैठें, पगड़ी पहन के बैठें, बावुजू होकर बैठें। बावुजू होकर बैठना ये भी हमें इल्म के हासिल करने में मुफीद साबित होगा। और पांचवी और अहम चीज तालिबुल इल्म के लिए वो ये कि नेक अमाल का बहुत ज्यादा ख्याल करें। नेक अमाल का बहुत ज्यादा ख्याल, नमाज कभी ना छोड़ें। यानी एक शख्स जो इल्म दीन हासिल करने से पहले अमाल की पाबंदी नहीं कर रहा था, जब इल्म दीन पढ़ने के लिए वो ई मरकज राब्ता करके आ चुका है क्लासरूम में, अब उसको चाहिए कि नमाज उसकी न छूटे। जब लोग देखें तो वो ये समझें कि आप जो पढ़ रहे हैं, आपके पढ़ने का आप पर अमल हो और असर हो रहा है। आपने नमाज नहीं छोड़नी, आप तिलावत को जरूर वक्त दें, आप जिक्र व अस्कार को वक्त दें, अपने अखलाक
अच्छे बनाएं, अपनी आदत अच्छी बनाएं, अपना हुलिया और अपने नशिस्त व बर्खास्त, उठना बैठना, अंदाजे गुफ्तगू ऐसा बनाएं जिससे पता चले कि आप इल्म हासिल कर रहे हैं और उस इल्म का आपकी जात पर असर हो रहा है। मैंने दूसरी तरफ जब तालिब इल्म बन चुके हैं तो तालिब इल्म बनकर हमने इन चीजों का एहतमाम करना है, नीयत भी खालिस करनी है, दुआओं का भी एहतमाम करना है, मेहनत भी करनी है और जिन जराए से हम इल्म हासिल कर रहे हैं, उस्ताद, किताब, दरसगाह, इन चीजों का अदब और एहतराम भी करना है और साथ साथ नेक अमाल, नेक अखलाक भी सर अंजाम देने हैं। हमारे इस कोर्स में आलिम साले अव्वल, आलिम साले दोम, आलिम साले सोम के तलबा भी शरीक हैं। इसी तरह इल्म दीन साले अव्वल, इल्म दीन साले दोम के तलबा भी शरीक हैं और हमारे एक साला तफसीरुल कुरान करीम कोर्स के तलबा भी हैं। तो आप खुद अंदाजा करें, माशाल्लाह एक बहुत बड़ी खेप है जो आप तशरीफ फरमा है। इसलिए हम ये देखें कि माशाल्लाह इतने ज्यादा तलबा तशरीफ लाए हैं तो हम सब इस पर अमल पैरा हूं कि हमने उन तमाम चीजों का ख्याल रखना है जो इल्म दीन हासिल करने में मुफीद है। नंबर 3, क्लास का तरीकाकार आपको भिजवा दिया गया है। जूम मीटिंग में आपने शिरकत कैसे करनी है, अपना नाम आपने कैसे आवेजा करना है, और ये बात जहन में रखें, जब आप क्लासरूम में शिरकत करें तो आपका जो नेम शो होगा, तो बाज हमारे साथी ऐसा करते हैं कि नेम को रीनेम नहीं करते। वहां पर मसलन लिखा हुआ है आईफोन, वो आईफोन लिखा रहेगा, सैमसंग फलां लिखा हुआ होगा। अब मसला उस वक्त पैदा होता है, उस्ताद साहब ने कोई चीज सुननी है या आपने उस्ताद साहब से सवाल करना है, आपने हैंड रेज किया। अब उस्ताद साहब क्या कहेगा, आईफोन, आप अपना जो है वो माइक ऑन करें, फलां साहब माइक ऑन करें। तो इससे बेहतर है कि आप जो ही क्लासरूम में दाखिल हों तो आप देख लें कि आपका नेम क्या है। अच्छा, उसमें भी ये ख्याल फरमाए कि आपने जिस कोर्स में दाखिला लिया है आप उसी आईडी और नेम के साथ है। मसलन आपने दाखिला लिया आलिम साले अव्वल में A1, उसके बाद आपको रोल नंबर है 23, उसके बाद आप अपना नेम लिखें। इस तरह आपने अपनी आईडी पर अपना नाम लिखकर क्लास में शिरकत करनी है। जो आपको लिंक क्लास का भिजवा दिया गया है, क्लास के इस लिंक को अपने पास महफूज रखना है। और ये बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि देखें, क्लास में आपने दाखिला लिया है तो क्लास का जो लिंक है वो आपके पास बतौर अमानत है। इस लिंक को किसी के साथ शेयर नहीं करना कि आप भी सुन लें, आप भी सुन लें, आप भी सुन लें, शेयर इससे नहीं करना। तालिबुल इल्म आप हैं, इसलिए आप ही ने इसको जो है वो अपने पास महफूज रखना है। तो क्लास में जब आए तो अपना माइक बंद रखें, अपनी वीडियो बंद रखें। बिला वजह आप वीडियो जो है वो चलाएं और आप अपना माइक चलाएं, माइक आपका खुला रहेगा। इससे तो एक समझ आएगा कि आप तवज्जो नहीं कर रहे, और दूसरा, क्लासरूम में जो अफराद शरीक हैं वो इससे डिस्टर्ब होंगे, वो परेशान होंगे, वो जो है वो कहेंगे कि हमारे कौन से साहब हैं जो आ चुके हैं और क्लास का निजाम सारा खराब कर रहे हैं। तो इससे दूसरों को अजियत होगी, अजियत से बचाना चाहिए। चौथी चीज इस हवाले से समझें कि अगर आपने क्लासरूम में कोई सवाल करना है, उस्ताद साहब पढ़ा रहे हैं तो आप तवज्जो से पढ़ें। कोई पॉइंट्स ऐसे हैं जो वाज़ेह है तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसी चीजें हैं कि जो आपने समझनी है या उससे रिलेटेड कोई सवाल आपके जहन में आया है, आपने उस्ताद साहब से कोई सवाल करना है, तो आप ऐसा करें कि आप हैंड रेज करें। नीचे ऑप्शन दिया होगा, मोर का ऑप्शन है, वहां पर चल जाए, हैंड रेज करें। हैंड रेज जब आप कर लेंगे तो उस्ताद साहब आपका नाम पुकारेंगे, आपका नाम पुकार कर आपको माइक ऑन करने का कहेंगे, आप माइक ऑन करें और उस्ताद साहब से बात करें और अपनी बात उस्ताद साहब से पूछें। तो सवाल करने का तरीका हैंड रेज है। बाज मर्तबा उस्ताद साहब ने आपके माइक खोल दिया तो बिला वजह आप माइक ऑन करके बात ना करें, पहले आप परमिशन लें हैंड रेज करके, उसके बाद आपने उस्ताद साहब से गुफ्तगू करें। नंबर 5, स्क्रीन शेयरिंग है। असातिज़ा किराम जब पढ़ाएंगे तो पढ़ाते हुए जो बुक होगी, पीडीएफ उसकी, आपसे स्क्रीन शेयर करके पढ़ाएंगे। उसका एक तो ये फायदा होगा
کہ بعض मर्तबा कोई साथी सफर पर है या उसके पास किताब मुयस्सर नहीं है तो किताब सामने आवेजा होंगी, और दूसरा यह कि इससे आपकी तवज्जो मुकम्मल तौर पर स्क्रीन पर रहेगी, इसलिए स्क्रीन शेयर होती रहे तो पूरी तवज्जो करें। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उस्ताद साहब भी और या बाज तलबा स्क्रीन शेयरिंग सीख ले, इसके लिए वीडियो आपको इंशाल्लाह हम भिजवा देंगे। क्लास के हवाले से छठी और अहम चीज यह है कि जब आप क्लासरूम में शरीक हों तो कोशिश करें, बल्कि हद दर्जा इस बात का एहतमाम करें कि आपके पास कॉपी पेंसिल होनी चाहिए। आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं या तो उसकी हार्ड कॉपी वसूल फरमाएं, अगर हार्ड कॉपी मुयस्सर ना हो तो आपने उसकी जो है वो नोट्स अपने साथ साथ बनाते रहने हैं, और उसके लिए आप अपने पास कॉपी और कलम रखें ताकि उस्ताद साहब के जो पॉइंट्स जायद हों उन जायद पॉइंट्स को आपने जो है वो अपने पास नोट करते चले जाना है। इसका आपने बहुत एहतमाम करना है। बात चीजें किताब में लिखी हुई हैं और बात चीजें उस्ताद ने मजीद बतानी है। बल्कि मैं यहां पर एक बात और भी अर्ज करना चाहूंगा कि बाज मर्तबा कोई तालिबुल इल्म सवाल करता है और वो सवाल आपके रिलेटेड होता है, आपके जहन में नहीं है, लेकिन उसका जवाब आपको मिल गया, आप उसको नोट कर लें। इस तरह मुख्तसर वक्त में आप बहुत ज्यादा इल्म हासिल कर सकते हैं। नंबर 8, आप सबक में तो बाकायदा शरीक हों, लेकिन बाज मर्तबा किसी मजबूरी की वजह से, सफर है, बीमारी है, कोई मर्ज है, उसकी वजह से आप क्लासरूम में शरीक नहीं हो सके तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको भिजवाई जाएगी, आप उसको रिकॉर्डिंग में सुन लें। रिकॉर्डिंग लिंक इंशाल्लाह आपको जल्द ही भिजवा दिया जाएगा। डेली की हमारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड होंगी। एक तो हमारा गूगल ड्राइव पर होंगी, वहां से सुन लें, और दूसरा ये कि यूट्यूब पर भी अपलोड की जाएंगे। और इस बात का भी आपने ख्याल करना है कि इन लिंक्स को भी आपने शेयर नहीं करना, बस ये आप तक अमानत है, अपने पास आपने महफूज रखने हैं। उस्ताद साहब ने गुफ्तगू फरमाई, अगर मौके पर समझ नहीं आई, आप ना पूछ सके, रिकॉर्डिंग सुन लें। रिकॉर्डिंग से समझ ना आई तो हमने तकरार के ग्रुप बनाए हुए हैं। मदारिस दीनिया में तकरार का माना यह होता है कि हमने दिन को सबक पढ़ा, रात को सबक पढ़ा और एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया, मसलन मुकर्रर कर दिया गया कि दिन में 4 बजे तकरार होगा। तकरार का माना कि जो तलबा सबक में शरीक थे वो बैठ जाएंगे एक लिंक पर, एक तालिबुल इल्म उस्ताद का पढ़ा हुआ सबक दोहराएगा, दूसरे सुनेंगे, फिर दूसरा दोहराएगा, ये सुनेंगे। 2-3 तलबा उस्ताद के पढ़े हुए सबक को आपस में दोहराएं, इसे हम कहते हैं तकरार। तो जब कहा जाएगा ना तकरार ग्रुप में आ जाए तो आपके जहन में हो कि अब सबक की दोहराई वाला मरहला आ चुका है, ये हमारा तकरार ग्रुप होगा। तो तकरार के ग्रुप में आपको समझ आए, अगर ये ना हो, इससे मसला हल नहीं हो रहा, तो आपने फिर उस्ताद साहब से पूछ लेना है, उस्ताद साहब आपको उसकी वजाहत फरमा देंगे। मैं दरमियान में एक बात अर्ज करना चाह रहा हूँ क्लासरूम के हवाले से। बाद मरतबा मसलन मैं तालिबुल इल्म हूँ, मैं क्लास में शरीक हूँ, लेकिन मैं ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखता हूं कि मेरे यहाँ नमाज इशा सबक के दौरान आ रही है। इसका हल क्या है? इसके लिए एक हल ये मैं अर्ज करना चाहता हूं। आप अपना मोबाइल लें, आप मोबाइल के साथ अपना हेडफोन रखें, नमाज जो ही शुरू होने लगे, बस आपने पहले सुनते रहें, नमाज शुरू होने लगे आप नमाज में शरीक हो जाएं, हेडफोन को आप रख लें, नमाज सलाम फेरें, दुआ करने के बाद फिर आप तशरीफ लाएं और फिर दोबारा क्लास में ज्वाइन कर लें। यानी बाद में आप अपने सुनन और अपने नवाफिल और अपने वितर पढ़ लें। बस इस तरह नमाज ना छोड़ें, बस जो 5 मिनट 7 मिनट होते हैं, और ये जो वक्त आपका नमाज में जो है वो सर्फ हुआ है, इसको बाद में रिकॉर्डिंग से सुनकर आप अपनी क्लास को मुकम्मल कर लें। 10वीं बात, अच्छा 10वीं नहीं, 9वीं बात, मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया है कि हमारी ये 6 क्लासेस हैं जो रात के वक्त में हुआ करेगी। इन क्लासेस में इल्म दीन साल अव्वल जो है, इसका जो दौरानिया होगा, वक्त होगा, वो 2.5 घंटे होगा। 2.5 घंटे में आधा घंटा जो है वो उनके कायदे का होगा, कुरानी कायदा उनको पढ़ाया जाएगा। इंशाल्लाह जब आप दूसरे सेमेस्टर में जाएंगे तो फिर आपके 4 घंटे होंगे और हर घंटा 4 पीरियड्स होंगे, एक पीरियड जो है वो आपका 30 मिनट का होगा। लेकिन सेमेस्टर नंबर 1 में आपका जो
दौरानिया होगा वो 2.5 घंटे होगा, 30 मिनट जायद होगा पुरानी कायदा के लिए। नंबर 10, रिकॉर्डिंग आपको इंशाअल्लाह अजीज उसका लिंक भिजवा दिया जाएगा, उसको आपने महफूज रखना है। नंबर 11, आज हमारी ये 6 के 6 क्लासेस यहां पर शरीक हैं और इन 6 क्लासेस में जो लिंक आपको दिया गया ये सिर्फ आज की क्लास का लिंक है, यानी ये आपकी अपनी जो सेपरेट क्लास है उसका लिंक नहीं है। ये आज का एक ऐसा लिंक है जिसमें हम सब के सब जमा हैं। आपने अपनी क्लास में जब जाना है तो इसके लिए आपको अलग से लिंक भिजवा दिया जाएगा, उसको आपने महफूज रखना है और आपकी जो रोजाना की क्लासेस हैं आपके उसी लिंक पर हुआ करेंगी। नंबर 12, इंशाअल्लाह अजीज जब आपकी क्लासें आज सिर्फ और सिर्फ इफ्तिताही तकरीब है, क्लासेस बाकायदा कल से शुरू होंगी। आपको जो कोर्सेज की फाइल्स है पीडीएफ की सूरत में बुक्स आपको भेज दी गई हैं और अगर कोई हार्ड कॉपी मंगवाना चाहे, मुस्तकिल किताब अपने पास मंगवाना चाहे तो इंशाल्लाह हम दाखिले वाले नंबर से आपको मकतबा दारुल ईमान सरगोदा का नंबर भेज देंगे, आप उस पर राब्ता करें और अपने कोर्स की बुक्स अपने पास मंगवा लें। इंशाअल्लाह अजीज आपको हम राब्ता नंबर भेज देंगे। जब आपके पास राब्ता नंबर पहुंच जाए और बाद मर्तबा नंबर बिजी हो तो किसी उस्ताद से राब्ता ना करें, न ही दाखिले वाले नंबर पर राब्ता करें, बल्कि आप यूं करें कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसी नंबर पर राब्ता करना है। हाँ, अगर राब्ता बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा तो फिर किसी उस्ताद से आप राब्ता कर सकते हैं। नंबर 13, 13वीं और अहम बात तो यह है कि देखें, तफसीर कोर्स है 1 साल, इल्म दीन कोर्स है 2 साल, आलिम कोर्स है 4 साल। आलिम कोर्स करने के बाद फिर हमारे पास 2 कोर्सेज और भी हैं, एक है तखस्सुस फिल अकायदिल इस्लामिया और एक है तखस्सुस फिल इफ्ता। आप 4 साल कोर्स करने के बाद इन कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं और अभी से नियत करें कि हमने इंशाअल्लाह इन पूरे कोर्सेज को जो है वो मुकम्मल पाए तकमील तक पहुंचाना है इंशाअल्लाह। नंबर 14, आपको दाखिला वाले नंबर से ये बात बता दी गई है कि ये जो क्लासेस हैं 5 क्लासेस और एक छठी तफसीर की क्लास, इन 6 क्लासों के निगरान मुकर्रर हैं, एक मुस्तकिल टीचर हैं जो आपको दे दिए गए हैं। आपने अपने तमाम मामलात उन टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। मसलन आपके कोई बुक का मामला हो गया, लिंक का मामला हो गया, तो आप उन्हीं से राब्ता करें। किसी मामले में आपने कोई मशवरा करना है तो आप उन्हीं असातिज़े किराम से राब्ता करें। आपको नंबर तमाम असातिज़ा का दे दिया गया है, जिस उस्ताद का नंबर दे दिया गया है तो आपने उनके साथ राब्ता करना है। अच्छा, यहां एक और बात भी मैं अर्ज करता चलूं। देखिए, ये जो असातिज़ा आपके निगरान है, ये निगरान होंगे आपके नंबर 1 इसलिए ताकि आप जहां इल्म पढ़ रहे हैं तो आप में गुफ्तगू करने की सलाहियत पैदा हो जाए। गुफ्तगू करने के मसलन मैं पढ़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मैं बयान करूं, तो ये टीचर्स और असातिज़े किराम हमें सिखाएंगे कि बेटा आपने जब गुफ्तगू करनी है पगड़ी यूं बांधें, मजमून अपना यूं तैयार करें, खुतबा इस तरह पढ़ें, कुरान करीम की आयत यूं तिलावत फरमाएं, हदीस मुबारक यूं पेश करें, आपका अंदाज ये हो, ठहर ठहर कर गुफ्तगू करें और साथ ये कि इस तरह गुफ्तगू करें कि आप अपना दर्द दिल लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। तो ये जो आपके निगरान असातिज़े किराम हैं, ये निगरान असातिज़े किराम आपकी जो गुफ्तगू की सलाहियत है उसको उजागर करने में आपके मुआविन होंगे। इसी तरह तहरीर की सलाहियत, मसलन आपने एक सफ़े का मजमून लिखना है, मसलन आपने इल्म की अहमियत पर मजमून लिखना है, वो कैसे लिखेंगे ये असातिज़े किराम आपको बताएंगे। आपने किसी और मौजू पर कोई मवाद तैयार करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये असातिज़े किराम आपकी तकरीरी सलाहियत और आपकी तहरीरी सलाहियत इन दोनों को उजागर करने में आपके मुआविन होंगे। तो इनके साथ आपने भरपूर राब्ता रखना है। मैंने अर्ज किया है कि जहां दाखिला हुआ है तो आप में से हजरात को वो नंबर दे दिए गए हैं। यहां एक और बात भी अर्ज करते चलें कि इम्तिहानात की तरतीब ये होगी कि एक सेमेस्टर जब खत्म होगा
सेमेस्टर के इख्तिताम पर फिर आपका इम्तिहान होगा। इम्तिहान तहरीरी होगा। आपको किताब का सवालिया पेपर भेज दिया जाएगा, 24 घंटे दे दिए जाएंगे, उसमें आपने जो है वो उसका हल, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपके इम्तिहानात आसान होने चाहिए, आपको मुश्किल में न डालें। तो इम्तिहानात जो है वो आपने देने होंगे। अच्छा, एक साल है, एक साल में मसलन हमने इल्म दीन कोर्स को लिया, इसके 2 साल हैं। अब 3 सेमेस्टर है एक साल में। एक सेमेस्टर का इम्तिहान जब हो गया, उसकी बुक्स अलग हो गई और उसका रिजल्ट भी हमने महफूज कर लिया। दोबारा साल के इख्तिताम पर इन किताबों का इम्तिहान नहीं होगा। अब आ जाए दूसरे सेमेस्टर। दूसरे सेमेस्टर में आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने इम्तिहान दिया, इसके नंबर लगकर हमारे पास महफूज हो गए। उसके बाद तीसरा सेमेस्टर हो तो साल के आखिर में पहले, दूसरे प्लस तीसरा, इन तीनों का इकट्ठा रिजल्ट हम पेश कर देंगे। यानी एक सेमेस्टर के इख्तिताम पर उसके इम्तिहान होने के बाद साल के एंड में उसका दोबारा इम्तिहान नहीं होगा। ये आपके लिए यूं समझे एक बहुत बड़ी सहूलत है। और इन तीनों, अच्छा फिर 2 साल है तो 2 सालों में जो जो आपने नंबर हासिल किए, एंड में आपको जब मरकज की जानिब से इल्म दीन कोर्स या आलिम कोर्स की सनद दी जाएगी तो आपके नंबर को भी वहां पर लिखा जाएगा। आपकी आसानी की खातिर हमने ये तय किया है और ये तर्ज आपके सामने पेश किया है कि हमने पूरे साल का कैलेंडर भी जो हमारे तालीमी निज़ाम से रब्त रखे हुए है उसको मुरतब किया है। मसलन 4 दिन हमारी क्लासें हैं, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। इन 4 दिन की क्लासों को हमने फिर तरतीब दिया है भी और उनका रंग अलग कर दिया। छुट्टी के जो 3 दिन है, जुमा, हफ्ता, इतवार, इनको हमने अलग रंग दे दिया। आपका सेमेस्टर शुरू होगा अलग है। बाज मसलन ईद उल अजहा है, उसकी छुट्टी है, उसका रंग अलग है। तो ये कैलेंडर भी इंशाअल्लाह अजीज आपके साथ शेयर हो जाएगा ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने किस तरह जो है वो चलना है। यहाँ ये मैंने आपकी खिदमत में तकरीबन 17 बातें हैं जो पेश की हैं आपके इस तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्लासरूम के ज़वाबित और उसूल के हवाले से। अब मैं आपको इजाज़त देना चाहूँगा कि आप में से कोई साथी हमारे इस नज़म के मुतालिक कोई सवाल पूछना चाहता हो क्लासरूम के मुतालिक, तो वो अपने हैंड रेज कर ले। तो इंशाल्लाह एक एक साथी करके हम उनका सवाल लेंगे और उनके जवाब देंगे। इंशाल्लाह उस्ताद मोहतरम दामद बरकातहुम बर वक्त अपने वक्त पर तशरीफ लाएंगे और आपसे मुखातिब होंगे। तो पहला नाम है मोहम्मद इरफान साहब, आप माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। वालेकुम हजरत अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं तफसीर कोर्स का शागिर्द हूँ, तो आप तफसीर में तो कोई एग्जाम नहीं होगा ना? जी नहीं, तफसीर कोर्स में इंशाल्लाह एग्जाम नहीं होगा, अलबत्ता महाना हल्का फुल्का जायजा होता रहेगा। ठीक है जी, ठीक है जी। बस इम्तिहान का सुन के आपने परेशान नहीं होना, मुख्तसर सा जायजा लिया जाएगा कि इसका तर्जमा बता दें, इसकी मुख्तसर तफसीर बता दें। चांद बादशाह साहब, माइक ऑन फरमाएं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत मैं पिछले साल भी तफसीर क्लास में शिरकत किया था, ये मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मेरा जो तजुर्बा ये है कि पहले तकरीबन 15-20 पारे तो अच्छा माशा तफसीर के साथ हमारी क्लासेस चले, लेकिन वक्त की कमी की वजह से आखिरी 10 पारे बल्कि आखिरी 6 पारे तो बहुत तेज़ी से चलना पड़ा है। तो इसके बारे में कुछ निज़ाम आपने सोचा हो तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से ये राय ये है कि ये जो 4 दिन क्लास और 3 दिन छुट्टियाँ हैं, इसके बजाय सिर्फ ये तफसीर क्लास के लिए गर्स आप मशवरा कर लें इसके बारे में कि 5 दिन क्लास हो, 2 दिन छुट्टी हो, और कौन से दिन छुट्टी होना है आप आपस में मशवरा कर सकते हैं, या आपने पहले से निज़ाम बनाया हो तो बहुत बेहतर है। इस पर बिरादरम शेख मौलाना आबिद जमशेद साहब का जो है वो अपनी राय पेश फरमाएंगे। जी हजरत, इंशाल्लाह इसको मशवरे में रख लेते हैं। जी वक्त इंशाल्लाह, ले लेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। खैर।
मोहम्मद फैयाज साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत मेरे ये अर्ज़ है, पहले तो वो जो साहब बात करके गए हैं बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। हमारा 2 साल कोर्स ख़त्म हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुनफ़ा हुआ। तो इसमें जो हमारा तर्जुमा और तफसीर की क्लास रही वो ऐसा रही कि भी आखिरी हमारे सेमेस्टर में बहुत से पारे बाकी थे और उस्ताद ने, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत मेहनत की। लेकिन वही बात जो साथी ने अभी अर्ज की, मैंने भी वही दरख्वास्त करनी थी कि भी वो बहुत ही थोड़े वक्त में बहुत सारे सिपारों को कवर किया गया। तो यानी हम 2 साल के अंदर ही इसकी कोशिश करें कि उसको इस तरह तकसीम करें कि जल्दी जल्दी हम ना कर सकें, बल्कि उसको पूरा वक्त दें। तो ये मेरी दरख्वास्त है। मैं बहसीत आपके एक यानी छोटा सा तालिब इल्म होने की हैसियत से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इनको वक्त जो है वो तकसीम किया जाए 6 सेमेस्टर को, ताकि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरा वक्त जो है वो मिले और अल्हम्दुलिल्लाह उससे हमें यानी यानी ऐसा ना लगे कि हम बहुत जल्दी कर रहे हैं किसी चीज़ को। आखिरी सेमेस्टर में बहुत जल्दी किया गया। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। इस हवाले से 2-3 बातें मैं अर्ज करना चाहूँगा। नंबर 1 कि कुरान करीम में जो कसस हैं, वाक़यात हैं, अहकाम हैं, वो पूरे कुरान में बिहम्दिल्लाह फैले हुए हैं। वो होता यह है कि बाज़ मरतबा शुरू में उस्ताद साहब तफसील से पढ़ा चुकते हैं और दूसरे हिस्सा में चूंकि वही मसाइल, वही वाक़यात पहले हिस्सा में तफसील से पढ़ा चुके होते हैं, इसलिए दूसरों में सिर्फ तर्जमा पर ही इक्तिफा किया जाता है। चूंकि असल मसाइल आप पहले पढ़ चुके होते हैं तो बज़ाहिर ये महसूस होता है कि पहले तफसील थी, अब इख्तिसार है, जबकि ऐसा नहीं होता। वहां भी अगर वही बात कर दी जाए तो ये यूं समझे कि वक्त भी ज्यादा लेगा और तकरार होगा। एक तो ये बात मलूज होती है, और दूसरी अहम बात यह कि ये है सिर्फ 2 साल का। तफसीली गुफ्तगू इंशाअल्लाह अजीज वो आती है हमारे 4 साल आलिम कोर्स में। मैं आपसे भी और चांद बादशाह साहब से भी अर्ज करूंगा कि 2 साल अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका मुकम्मल हो गया, तो आप बिस्मिल्लाह करके 4 साल में तशरीफ लाएं, ताकि इख्तिसार भी आपने पढ़ लिया और तफसील भी इंशाअल्लाह आप पढ़ें। और तीसरी और अहम बात यह है कि आपकी बात को हम वाकईतन मशवरा में रखते हैं और इंशाअल्लाह इसको कोई अमली जामा पहनाकर बेहतर से बेहतर की तरफ हम सफर करेंगे। मसूद राव साहब, माइक ऑन कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं मुफ्ती साहब? जी, अल्लाह का फजल, जी अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब मैं जैसे बात कर रहा हूँ, मुझे कहाँ ये से अर्ज बात करना कर रहे है, हैं? इंडिया जी जी, फरमाए इंडिया फरमाए। मुफ्ती साहब अर्ज ये करना है कि जो हमारी पीडीएफ में किताबें हैं, क्या हमें किताब की शक्ल में मौसूल हो सकती हैं? इंडिया में इंशाल्लाह जल्द ही मौसूल हो जाएंगी। पाकिस्तान में तो छप चुकी हैं और इंडिया में अभी छपने के मराहिल में है। जो ही छप जाएंगी इंशाल्लाह आपको हम ग्रुप में इत्तिला कर देंगे और आपको पता भी दे देंगे कि आप उस पता पर राब्ता करके अपनी कुतुब को मंगवा लें। इंशाल्लाह ये मुमकिन होगा इंशाल्लाह। अब्दुल्ला मौलवी साहब। जी, माइक ऑन कीजिए अब्दुल्ला मौलवी साहब। आगे हैं नसीम अहमद साहब, आप माइक ऑन करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत ये बार जो किताबें आई हैं, जैसे लास्ट टाइम हमारे को फिक़्ह इस्लामी दी और इस मरतबा किताबुल फिक़ह है और इनमें कुछ चेंजेस भी हैं, तो हम तो आगे निकल गए, अब हम क्या करें? आपकी आवाज वाजे नहीं है, फरमाएं। मैं कह रहा हूँ कि
लास्ट ईयर जो हमारी किताबें थी जैसे फिक्र इस्लामी वगैरह, और इस वक्त में जो है किताबुल फिका आ गई है, उसमें कुछ चेंजेस भी हैं, तो अब हम लोग क्या करें जो आगे बढ़ के? आपका आपकी क्लास कौन सी है? मैं दूसरे साल में हूँ हजरत। दूसरे साल में? जी। पहली बात तो ये कि ये किताब वही फिक्र इस्लामी ही है, इसमें सिर्फ और सिर्फ नाम चेंज हुआ है, पहला। और दूसरा, जो कुछ इजाफा जात हुए हैं तो पीडीएफ हम आपको भिजवा देंगे, और आपसे भी यही गुजारिश करेंगे कि आलिम कोर्स में आए तो इंशाअल्लाह अजीज इस किताब से भी मजीद तफसीली किताब आप पढ़ेंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अजीज तलबा वस्सलाम। इकराम, मैं यहाँ पर एक गुजारिश करूँगा कि वो तलबा इकराम जो हमारे पुराने तलबा हैं, जो इल्म दीन साल दोम में हैं या आलिम साल दोम या साल सोम में हैं, वो अभी गुफ्तगू ना फरमाएं, वो सवाल ना करें। जो नए तलबा हैं आलिम साल अव्वल में या इल्म दीन साल अव्वल में या तफसीर कोर्स साल अव्वल में जिनका अभी दाखिला हुआ है, उनको मौका दें। तो पुराने जितने तलबा इकराम ने हैंड रेज किया हुआ है वो अपने हाथ डाउन कर लें, हाथ लो कर लें, और नए तलबा इकराम को मौका दें सवाल करने का। बिल्कुल मुनासिब फरमाए, बिल्कुल। आप हैंड लो कर लें ताकि फिर हम उन्हीं तलबा को लें जो साल अव्वल वाले हैं। जी, नसीम अहमद साहब। जी हजरत, अभी मैंने बात की आपसे। जी ठीक है, ठीक है, ठीक, जज़ाकुमुल्लाह। आगे हैं शाहिद साहब, माइक ऑन कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, हम कश्मीर से, वादी से, इंडिया से। हम जो तफसीर में, तफसीर कुरान में, तो हमें तफसीर मखसूस पढ़ाई जाएगी या उसका कोई मखसूस तफसीर नहीं होगी? कुरान करीम का शुरू में इंशाल्लाह कुछ कवायद पढ़ाए जाएंगे, जिन कवायद से कुरान करीम के अक्सर अल्फाज का तर्जमा करना आपको आ जाएगा। उसके बाद तर्जमा भी होगा और तर्जमा के साथ साथ तफसीर भी पढ़ाई जाएगी। आगे हैं मोहम्मद नासिर साहब, माइक ऑन कीजिए। मोहम्मद नासिर साहब, माइक ऑन कीजिए। आगे हैं अब्दुल रहमान साहब। जी जी जी, अस्सलाम नासिर। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी हजरत, खैरियत से हैं आप? जी अल्लाह का फजल है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मेरी दिली तमन्ना और मुराद थी कि मैं पढ़ाई कर रहा था फारसी में, लेकिन कुछ परेशानियां हुई, नहीं पढ़ पाया, मैं पूरा आलिम नहीं बन पाया। तो बड़ी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा, और पहली मर्तबा जो है क्लास ज्वाइन की है। अल्लाह ताला आपको तमाम हजरात को इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए, और तमाम हजरात की उम्र अल्हम्दुलिल्लाह। में और इल्म में बरकत अता फरमाए। हजरत, मुझे मुझे ये मालूम करना है, जो किताबें पीडीएफ पर भेजी हैं, मैं साल अव्वल में मैंने पहली मर्तबा दाखिला लिया है, तो हजरत वो किताबें मुझे मौसूल हो जाएंगी, ये मुझे मालूम करना है। जी, आपके सवाल से पहले एक साथी ने यही सवाल किया था, तो हमने उनसे भी अर्ज किया, आपसे भी अर्ज कर रहे हैं कि ये किताबें इंशाल्लाह हिंदुस्तान में छप जाएंगी तो आपको मकतबा का नंबर दे दिया जाएगा। आप राब्ता फरमाएंगे तो आपको घर बैठी किताबें मुयस्सर हो जाएंगी इंशाल्लाह। देखिए, अर्ज अब पहले किया गया है कि आलिम साले दोम, आलिम साले सोम के तलबा हैंड लो कर लें। इनके अलावा जो नए तलबा हैं उनको मौका दिया जाए। जिस तरह A3 है, ये हैंड लो कर लें, D3 है, लो कर लें। जो नए तलबा हैं वो इसकी तरतीब बने। जी, हजरत, अब्दुल ये मैं अर्ज करता हूँ, A3 और D3 और T2 ये नए तलबा हैं पहले साल अव्वल के। जी 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 जी, बेहतर बेहतर, बहुत बेहतर। जी, आगे हैं अब्दुल रहमान साहब, रोल नंबर 433।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं 4 साल आलिमियत का पहला साल तालिब इल्म हूँ। जी A3433 नंबर दिया गया है मेरा। हजरत पूछना ये था कि शुरू में जो 16 उसूलों पर जो बताया गया है आज, अगर वो 16 उसूलों का एक पर्चा अगर ग्रुप में रख दिया जाए ताकि रोजाना जहन साजी हो हमारी तालीम को लेकर कि किस तरह इन उसूलों के साथ पाबंदी के साथ उसको पाबंदी करने के लिए। जी, जरूर जरूर इंशाअल्लाह अल अजीज, वो आपके सामने शेयर कर देंगे इंशाअल्लाह। जजाकल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। तलबा से बस खुशखबरी की मैं बात अर्ज करूँ इंशाअल्लाह अल अजीज, 10 मिनट तक उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन साहब दामद बरकातुम तशरीफ लाने वाले हैं। तो उस्ताद जी की आमद पर बहुत ही तवज्जो के साथ, दिल जमी के साथ, सीखने की नीयत के साथ, अदब व एहतराम के नशिस्त व बर्खास्त के साथ आपने बैठना है ताकि उस्ताद जी की गुफ्तगू को आप बगौर सुने। उसके लिए मैं अर्ज करूंगा कि आप अपने पास कापी कलम लिख के बैठें और वो पॉइंट्स नोट कर लें जो उस्ताद जी दामद बरकातुम आलिया इरशाद फरमाएंगे। आगे हैं उस्मानुद्दीन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम शेख, अस्सलाम। ये अर्ज करना था कि जैसे सेमेस्टर वाइज जो एग्ज़ाम्स होंगे, तो अगर कोई मेरे जैसा नालायक शागिर्द, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता किसी वजह की वजह से वो क्लियर ना कर सका अपना सेमेस्टर, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? कि आगे वो मतलब जाएंगे या दोबारा से लेना पड़ेंगे वो सेमेस्टर, ये क्या हिसाब रहेगा उसका? नहीं, उनको मेहनत करना होगी। फिर सेमेस्टर में अगले में दोबारा? तो उनको दाखिला मिल जाएगा, लेकिन यह है कि वो मेहनत कर लेंगे ताकि वो जी, कवर कर लें। जी हाँ। तो फिर वो एग्ज़ाम दोबारा से मतलब उनका होगा? हाँ, कोई तरतीब इंशाल्लाह बना लेंगे, जरूर बनाते हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मारूफ बीटवी साहब। माइक अस्सलाम ऑन वालेकुम करें। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं हजरत? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत, मैं इंडिया से हूँ और दर्जा हिफ्ज पढ़ाता हूँ मदरसे में। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे यहाँ पे जैसे 9:45 के करीब नमाज होती है हजरत, जी और क्लास हमारी जो है 9:30 से शुरू हो रही है। जी जी तो हमारा जो ये वक्त, ये 15 मिनट का या 20 मिनट का, आधे घंटे का, जो उस्ताद के बगैर रिकॉर्डिंग से हम पढ़ेंगे, जी तो हजरत इसमें वो ही फायदा हो जाएगा हमें जो उस्ताद के सामने बैठकर होगा, या इसका जी, कुछ बिल्कुल और? बिल्कुल वही फायदा होगा, बशर्ते कि इस नीयत से पढ़ने कि मैं उस्ताद के सामने बैठा हूँ। उसको महज बयान की नीयत से ना सुने, उसको सबक की नीयत से सुने, तो बिल्कुल फायदा होगा। क्यों नहीं होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसनल जज़ा। आगे हैं रिजवान अहमद साहब। आप माइक ऑन कर लीजिए, रिजवान अहमद साहब। ये अस्सलाम वालेकुम हजरत। वालेकुम जी हजरत। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हजरत, मेरे दो तीन सवालात हैं छोटे। एक तो ये है कि आपने आदाब के बारे में बताया है, तो मैं गाड़ी में बैठकर सारी क्लासें लूँगा, तो गाड़ी में बैठकर अदब का तरीका एक तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बाहर रोड के ऊपर हूँ इस वक्त, मैं गाड़ी जी, चलाता आपकी हूँ यहाँ। मजबूरी है तो, जी, गाड़ी चलाते रहें, तो गाड़ी चलाते रहें और अपनी जो है वो क्लास ऑन रखें ताकि क्लास को सुनते रहें। जी ठीक है हजरत। दूसरा, यहाँ पे नमाज ज़ोहर का वक्त बीच में आता है, लेकिन जब क्लास ख़त्म हुआ करेगी उसके बाद भी ज़ोहर का वक्त बाकी हुआ करेगा। तो मैं क्लास के दौरान क्लास को छोड़कर जमात के साथ नमाज अदा करूँ, या क्लास ख़त्म होने के बाद नमाज अकेले अदा कर लूँ? और तीसरी मेरी गुजारिश, अपने आपकी इजाज़त से हजरत, मैं अपने साथी जो तलबा इकराम हैं उनसे गुजारिश है कि
अजीज तलबा इकराम, इंतज़ार कीजिए। उस्ताद मोहतरम मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास कुमर हफिज़हुल्लाह तशरीफ़ ला रहे हैं। आप 2 मिनट इंतज़ार कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुझसे आवाज आ रही है साफ? जी उस्ताद जी, आवाज साफ आ रही है, शुरू फरमाएंगे। जज़ाकल्लाह। वीडियो भी नजर आ रही है मेरी तस्वीर? नहीं उस्ताद जी, वीडियो नज़र नहीं आ रही। रह देते तो अब देखें। जी अब ठीक है, अब वीडियो भी आ रही है, आवाज़ भी। ये शुरू करें? जी उस्ताद जी, शुरू फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदहू ला शरीका लह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान, फजल और करम है। इस पर हम जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह ताला ने इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की वजह से हमें महरूम न करे, मगर से अल्लाह ताला हमें उन अमाल की तौफीक अता फरमाए कि जो मज़ीद इस काम के साथ जुड़े रहने और मज़ीद इल्म दीन हासिल करने का सबब बने। आज सुबह तुर्किया वक़्त के मुताबिक 8 बजे इस्तांबुल में मेरी गुफ्तगू थी उन तमाम तालिबात और बच्चियों से जो इल्म दीन में या आलिमा कोर्स में या तालीमुल कुरान कोर्स में या तफसीर कुरान कोर्स में पढ़ रही है। और आज 8 बजे दिन को इस वक्त मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आप तलबा कराम से जो इल्म दीन कोर्स में हैं, आलिम कोर्स में है या किसी भी ई मरकज़ कोर्स से वाबस्ता हैं और इस वक्त मैं रियाज में बैठा हूँ। मैं ये बात सिर्फ इसलिए की है कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि अगर इंसान काम करना चाहे और हिम्मत करे और दौड़ता रहे तो अल्लाह ताला असबाब अता फरमा देते हैं। मैंने 8 बजे इस्तांबुल गुफ्तगू शुरू की। 40 मिनट गुफ्तगू के बाद आप यकीन फरमाए अपनी गाड़ी चलाई, 2 घंटे सफ़र किए, एयरपोर्ट तक पहुंचा। वहाँ से जहाज़ पे बैठ के रियाज एयरपोर्ट पे उतरा और वहाँ से आते आते मुझे तकरीबन कुछ 1.5 घंटा लगा है। सिर्फ इतना वक्त मिला है कि मैं ताज़ा वज़ू करके आप हज़रात के सामने बैठ सकूँ। रास्ते में गाड़ी रोक के मगरिब की नमाज मैंने पढ़ी है और मगरिब के बाद मेरी बात पर आप यकीन फरमा लें सिर्फ 2 रकात आप तलबा किराम की नीयत से पढ़ी है और अल्लाह ताला से दुआ मांगी है, या अल्लाह
ان طلباء کو علم دین عطا فرما، اے اللہ ان کو علم نافع عطا فرما، اے اللہ ان کو عمل صالح متقبل عطا فرما، اے اللہ ان طلباء کو پورے دین کے اے اللہ ان طلباء کو دین کی خدمت کے لیے پورے عالم کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان طلباء کو برکت عطا فرما، ان کی نسلوں سے دین کی مقبول خدمت لے لے۔ تو راستے میں دور کا نفل پڑھ کے آپ کے لیے دعا مانگ کے پھر میں آیا ہوں کہ ممکن ہے ٹریفک جام ہو اور میں وقت پر نہ پہنچ سکوں، مجھے راستے میں بات کرنی پڑے، تو میں طلباء کرام کے لیے 2 رکعت پڑھ لوں۔ اور یہ کوئی طلباء پر احسان نہیں ہے، بلکہ طلباء کا حق ہے، چونکہ آپ اولاد کی طرح ہیں اور استاد ایک باپ کی طرح ہوتا ہے، تو باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کے لیے فکر بھی کرے اور اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے مجھے بھی قبول فرمائے، اساتذہ کرام کو بھی قبول فرمائے جو محنت فرما رہے۔ جو بات بہت اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی ہے، یہ بیٹا اچھی طرح سمجھ لیں کہ دنیا میں جتنے علوم اور فنون سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں پڑھائے جا رہے ہیں، یہ تمام اس بنیاد پر پڑھائے جاتے ہیں، اور ان کا جو مقصد ہے پڑھنے کا اور ان کی جو پورا دائرہ ہے وہ کیا ہے کہ موت تک آپ نے کیا کرنا ہے، زمین میں کیا کرنا ہے، زمین کے اوپر کیا کرنا ہے، پانی کے ساتھ کیا کرنا ہے، بجلی کے ساتھ کیا کرنا ہے، گیس اور پیٹرول کیسے نکالنا ہے، تعمیر کیسے کرنی ہے، گاڑی کیسے بنانی ہے، جہاز کیسے بنانا ہے، گندم کیسے نکالنی ہے، پوری محنت اسی پہ ہو رہی ہے۔ اور ایک واحد علم، علم شریعت، علم وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ ایک ایسا علم ہے کہ جو اس پر محنت کرتا ہے کہ دنیا میں ہم نے کیسے انسان بن کے جینا ہے، اور ہم نے اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیسے کرنا ہے، اور ہماری موت کے بعد کی زندگی کیسے درست ہو سکتی ہے، پوری محنت کی بنیاد یہ۔ اس لیے ایک طالب علم کو جو دین پڑھتا ہے اس کو ذہن بنا لینا چاہیے کہ میرے علم پڑھنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میں اس علم کے مطابق عمل کروں، اور یہ ذہن بنا لے کہ میرے علم کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ باتیں معلوم کروں کہ جس سے میرا اللہ راضی ہو، میں وہ باتیں معلوم کروں کہ جس سے میرا رسول راضی ہو، میں وہ باتیں معلوم کروں کہ میں جس سے اپنی والدہ، اپنے والد، اپنی بیوی، اپنے بچے، اپنے رشتہ دار، حتیٰ کہ میں جانوروں تک کے حقوق ادا کر سکوں۔ یہ ہے علم۔ یہ بات اچھی طرح سمجھے۔ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سکولز، کالج اور یونیورسٹیز میں جو علوم پڑھائے جاتے ہیں اس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ جو آپ کا حق ہے کیسے لینا ہے، اور دینی مدارس اور علم شریعت میں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی بنیاد یہ ہے کہ جو آپ کے ذمہ حق ہے اس کو ادا کیسے کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے حقوق لینے کی جنگ اور ایک ہے حقوق ادا کرنے کی ہمت۔ اگر ہمارا کسی کے اوپر حق ہے اور ہم نہ لے سکے تو قیامت میں مل جائے گا، اور اگر ہمارے اوپر کسی کا حق اور ہم ادا نہ کر سکے تو ہمیں قیامت کو دینا پڑے گا۔ تو آپ خود اندازہ فرمائیں کہ حقوق لینے کی محنت اہم ہے یا حقوق ادا کرنے کی محنت اہم ہے۔ اگر یہ بات چل پڑے کہ ہم نے حقوق ادا کرنے ہیں، لڑائیاں ختم ہو جائیں، اور یہ بات چل پڑے کہ حقوق لینے ہیں تو لڑائیاں شروع ہو جائیں۔ شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے، اگر اس میں شوہر یہ سوچے کہ میرے ذمہ حق ہے میں نے ادا کرنا ہے، بیوی سوچے میرے ذمہ حق ہے میں نے ادا کرنا ہے، لڑائی ختم۔ اولاد سوچے جو میرے ذمہ والدین کا حق ہے میں نے کیسے ادا کرنا ہے، والدین سوچے جو اولاد کا ہمارے اوپر حق ہے ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، بحث ختم۔ اگر ایک فیکٹری کا ملازم سوچے کہ جو میری ذمہ داری ہے میں نے کیسے ادا کرنی ہے، فیکٹری کا مالک سوچے کہ میں نے مزدور کو جو دینا ہے وہ میں نے کیسے دینا ہے، لڑائی ختم۔ تو بتائیں کتنا پاکیزہ علم ہے یہ۔ تو اگر علم دین پڑھنے والا بھی علم دین کے مطابق عمل نہ کرے، اس سے زیادہ بدبختی کیا ہو سکتی؟ ایک بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم علم دین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم انسان بنیں، اپنے اللہ کو راضی کریں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں، اور جو ہمارے ذمے دنیا میں کسی کے حقوق ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو ادا کیسے کرنا ہے، یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ پہلا مقصد علم کا۔ دوسرا مقصد علم دین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح ہم اپنی اصلاح کر رہے ہیں، ہم اپنے گھر کی،
اپنے محلے کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور ہم پورے عالم میں اصلاح کیسے کر سکتے ہیں، ہم انسانیت کی تربیت کیسے کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو درست راستے پر کیسے لا سکتے ہیں، ہم مخلوق کو خالق سے کیسے جوڑ سکتے ہیں، کفر سے ایمان پر کیسے لا سکتے ہیں، بدعت سے سنت پر کیسے لا سکتے ہیں، ہم گناہ سے نیکی پر کیسے لا سکتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری پر کیسے لا سکتے ہیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے، یہ ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں طریقہ معلوم ہو کہ ہم کیسے ایمان اور اسلام کی بات کریں، ہم کیسے سنت کی بات کریں، ہم کیسے اخلاق کی بات کریں، ہم کیسے شریعت کی بات کریں، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ یہ علم کا مقصد ہے جو میں بتا رہا ہوں، تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے کیوں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ دو مقصد سامنے ہوں گے پھر پڑھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ ایک علم دین کا طالب علم ہو وہ فرض میں کوتاہی کرے، علم دین کا طالب علم ہو وہ نوافل میں کوتاہی کرے، علم دین کا طالب ہو وہ قرآن کریم کی تلاوت میں کوتاہی کرے۔ یہ کیسا طالب علم ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں اپنے واقعات آپ کو اس لیے سناتا ہوں کہ آپ کا ذہن بنے کہ اس دور میں دین پر عمل ہو سکتا ہے۔ میں صرف جب اپنے اکابر کے واقعہ سناؤں گا تو ہمارا ذہن بنتا ہے کہ وہ تو بڑے تھے، وہ تو بہت نیک تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ میں آج کی ایک 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، چند گھنٹوں کی میں اگر آپ کے سامنے اپنی کارگزاری پیش کر دوں تو آپ اندازہ فرما لیں گے کہ میں جو رات سوتے تقریباً مہمان آئے تھے تو کوئی 12 بج گئے ہوں، اور میں صبح 3:30 بجے اٹھا ہوں۔ میں نے تہجد میں اپنی تلاوت کی ہے، پھر اپنی تلاوت مکمل کی ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے، سورہ یاسین پڑھی ہے، اپنے اذکار مکمل کیے ہیں۔ میں اشراق پڑھ کے سوتا ہوں کیونکہ آج میرا ایک لمبا سفر تھا اور بیان بھی تھا، تو پھر میں پہلے سویا ہوں، اور جب اٹھا ہوں اٹھ کے تیاری کی ہے، غسل کیا ہے، میں نے اشراق پڑھے ہیں 2 رکعت، اور 2 رکعت پھر دعائیں۔ میرا معمول ہے، ایک عرصے سے میرا معمول ہے کہ میں 2 رکعت اشراق پڑھنے کے بعد 2 رکعت صرف اللہ کے اولیاء، اللہ کے محبوبین کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے پڑھتا ہوں، اور اتنی سی دعا مانگتا ہوں، یا اللہ ان 2 رکعت کا اجر اپنے محبوبین کو عطا فرما، اور ان کی برکت سے مجھے بھی اپنی محبت کاملہ عطا فرما۔ 2 رکعت میں نے 4 رکعت پڑھے، سبق پڑھایا، میں نکلا ہوں۔ آپ یقین فرمائیں کہ 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ ہے، میں گاڑی بھی خود چلا رہا ہوں، اور گاڑی کے اندر پانی رکھا ہے، سلاد رکھی ہے، اس 2 گھنٹے کے اندر اپنی سلاد بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، میرا ناشتہ مکمل ہو گیا۔ میں نے گھر والوں سے کہا کہ سفر میں مجھے تھوڑی سی مچھلی بنائی، ایئرپورٹ پہ گیا ہوں، وہاں بیٹھا ہوں، ایک سائڈ پہ مچھلی کھائی ہے، 1:50 پہ فلائٹ ہے اور 1:10 پہ وقت داخل ہوتا ہے۔ میں وضو کر کے مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا ہوں، چونکہ اندر گیا ہوں، نماز پڑھی ہے، اور فوراً جہاز میں گیا ہوں، بیٹھا ہوں، اترا ہوں، تو یہاں 6:20 پہ مغرب ہوتی ہے اور 5:40 پہ فلائٹ اترنی تھی، 6:10 پہ باہر پہنچا ہوں ایئرپورٹ کے اندر ہی، وضو کیا، فوراً 2 عصر کی پڑھی، وہاں سے نکلا ہوں، راستے میں مغرب کی نماز پڑھی ہے، پھر 2 رکعت آپ طلباء کی نیت سے پڑھے ہیں، آیا ہوں تازہ وضو کر کے پھر سبق کے اندر بیٹھ گیا ہوں۔ اس دوران جو میرے پاس وقت تھا، ایک بھی ایسا آدمی نہیں کہ جس نے مجھے میسج کیا ہو راستے میں نے ان کے میسج کا جواب نہ دیا ہو۔ تمام میسج کے جواب میں راستے میں دے کر آیا ہوں، اپنے جو گھر کے کام ہے وہ بھی نمٹاتے آیا ہوں، اپنے جو جتنے متعلقہ امور نمٹائیں، ابھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، اور بیان ختم ہوگا۔ یہاں میرا 9 بجے بیان ہے، کتنے بجے فارغ ہوا مجھے نہیں پتا۔ صبح ظہر ہے 4 بجے نماز ہے، وہ وقت داخل ہوتا ہے، اس سے پہلے میں نے تہجد پڑھنے ہیں، تلاوت کرنے ہیں، پھر صبح ذکر کی مجلس ہونی ہے، اس کے بعد اشراق تک ہے، پھر میرا آگے سفر ہے، پھر آگے سفر ہے۔ میں صرف 2 دن کے سفر اور کام بتاؤں تو شاید آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میں یہ بات کیوں سنا رہا ہوں کہ آپ نے اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو پھر مجھے اپنا ہے، میرے ساتھ چلنا ہے پھر میری زندگی دیکھیں، میرے ساتھ رہنا ہے تو آپ خود دیکھیں کہ ہمیں کیسے چلنا ہے۔
کہ ہمارے میزبان ہیں، میں ان کے گھر بیٹھا ہوں اور ہمارے علم دین کے طالب علم ہیں، مجھے ایئرپورٹ سے لائے ہیں، تو رس فون کیا گستاذ جی آپ کیا کھائیں گے؟ میں نے کہا آپ تھرماس میں گرم پانی لے آئیں، بس باقی میں خود کر لوں گا۔ میں نے جو اپنا قہوہ تیار کرنا تو اس میں چھوٹی الائچی ہے، اس میں ملٹھی ہے، تھوڑی سی ادرک ہے، سونف ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، میں نے ڈبیا اپنے پاس رکھی ہے، ان کے تھرماس کے اندر ڈالی ہے، گرم قہوہ بنا ہے، راستے میں قہوہ پیتا ہے اور یہاں گھر پہنچ گیا۔ اب بتاؤ کہ میزبان کو تکلیف ہے؟ کچھ مجھے الجھن ہوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں، پانی بھی پیے اور اب جو ضرورت ہوگی ہلکا پھلکا کھائیں گے اور اپنا کام کریں گے، سو کے اپنے کام میں لگ جائیں گے۔ میں یہ مختصر سی بات کیوں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر طالب علم کو یوں بننا ہے کہ ہم نے فرائض پڑھنے ہیں، ہم نے نوافل ادا کرنے ہیں، ہم نے اذکار کرنے ہیں، ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ہم نے محنت سے علم پڑھنا ہے، اپنے علم کے مطابق عمل کرنا ہے، اور ہم نے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ پھر میدان میں نکل کے احقاق حق کرنا ہے، ابطال باطل کرنا ہے، اور اپنے دلائل کے ساتھ دنیا کفر اور دنیا بدعت پہ ہم نے ضربیں لگانی۔ میں استنبول رپورٹ میں تھا تو میسج آیا ایک ساتھی کا، طالب علم ہے ای مرکز کا، میں نے کہا کال پہ بات کرتے ہیں، میں بات سمجھا دیتا ہوں۔ تو میں اصل میں ان کا میسج پڑھ کے خوش ہوا کہ استاد جی ہم نے محنت شروع کی ہے، ہم انشاءاللہ اپنے محلے سے، اپنے صوبے سے، اپنے ملک سے اور پھر پوری دنیا سے ہم دلائل کے ساتھ باطل کا خاتمہ کریں گے۔ بتائیں جب ایسے جذبات ہوں تو ایک استاد کو کیسے خوشی نہیں ہوتی، اس کو کتنا لطف آتا ہے۔ تو ہم یہ سوچیں کہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں، یہ دو باتیں۔ اور تیسری بات میں نے آپ سے کی ہے، آپ اس کو ذہن نشین فرما لیں کہ چونکہ طالب علم ہیں تو ہم نے اعمال کی پابندی کرنی ہے، نیک اعمال۔ طالب علم ہیں، ہم نے برے اعمال سے بچنا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، ہم نے اخلاق اچھے اختیار کرنے ہیں۔ ہم طالب علم ہیں، ہم نے گندے اخلاق سے بچنا ہے۔ ہم طالب علم ہیں، جو ہمارے کسی کے ذمہ حقوق ہیں اس کی وصولی کی زیادہ فکر نہیں کرنی، جو ہمارے ذمہ حقوق ہیں ہم نے وہ ہر صورت ادا کر کے مرنا ہے، اپنی گردن پہ کسی کا حق لے کر دنیا سے نہیں جانا، کہ موت کے بعد کا معاملہ بہت سخت ہے۔ چوتھی بات یہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے مدرسے کو بہت وسیع کر دی ہے۔ پہلے مدارس آف لائن ہوتے، زمین پر ہوتے، سفر کر کے جانا مشکل ہوتا، رہائش رکھنی مشکل ہوتی، لمبے سفر۔ ہم نے آسان کر دیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے ہم آپ کو علم دین پڑھاتے ہیں، آپ گھر بیٹھے ہم آپ کو علم دین پڑھاتے ہیں۔ بتاؤ کتنا فائدہ ہوا ہے، اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہوا ہے۔ آپ سوچیں ذرا، ای مرکز کے تحت ہم نے علم دین کو گھر گھر تک پہنچایا، عقائد کو گھر گھر تک پہنچایا، اعمال شریعت کو گھر گھر تک پہنچایا، دینی فکر کو گھر گھر تک پہنچایا۔ اب آپ نے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور آپ نے اس فکر کو مزید آگے پہنچانا۔ ایک دو دن اور بھی داخلے چل رہے ہیں، داخلے آتے رہیں گے، ہم دیتے رہیں گے، ظاہر پہ داخلے بند ہو جائیں گے، پھر مشکل ہوتا ہے، طلبہ اس کو سبق کو کور نہیں کر پاتے۔ یہ بات یہ نشین فرما لیں، تو ہم نے ای مرکز چاہا ہے کہ ہمارا آف لائن مرکز بھی ہے، اور ایک شہر میں نہیں ہے، کئی شہروں میں، ایک ملک میں نہیں ہے، اب تو ملکوں میں الحمدللہ چل رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہم نے آن لائن کا نظام دیا ہے تاکہ لوگ اس دین کو پڑھیں۔ اور اس غلط فہمی میں کبھی نہیں آنا، اس غلط فہمی میں کبھی نہیں آنا۔ لوگ آپ کو کہیں گے او جی آدمی پاس بیٹھا ہو تو فائدہ ہوتا ہے، او جی صحبت میں ہو تو فائدہ ہوتا ہے، جی دور سے ہو تو برکت نہیں ملتی، اس غلط فہمی میں کبھی نہیں آنا۔ ایک کنجر، ایک سنگر، ایک فلمی ہیرو، وہ ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر موبائل کے ذریعے آپ کے اخلاق کو برباد کر سکتا ہے، ایک عالم دین ہزاروں کلومیٹر دور رہ کر موبائل کے ذریعے آپ کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ہم فلمی کنجر سے بھی کیا گزرے ہیں؟ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے، آدمی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، آدمی سننے والے کے اندر درد ہونا چاہیے، بیان کرنے والے میں درد ہو، سننے والے میں تڑپ ہو، بیان کرنے والے میں سمجھانے کا جذبہ ہو اور سننے والے میں سمجھنے کا جذبہ ہو، بیان کرنے والا کچھ دینا چاہتا ہو اور سننے والا کچھ لینا چاہتا ہو، کیسے فرق نہیں پڑتا؟ کایا پلٹ جاتی ہے۔ کتنے مرد اور کتنی خواتین مجھ سے منسلک ہیں، بحمد اللہ تعالی گناہوں کی لعنت سے نکل گئے، ان کے گھر کے ماحول ٹھیک ہو گئے، ان کی زندگی درست ہو گئی ہے،
میں آپ تمام طلباء سے آج کے افتتاحی سبق میں پہلی مجلس میں خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میں اور آپ آج طے کریں کہ اللہ جو ہمارے گزشتہ گناہ تھے اپنے کرم سے معاف فرما دے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ اے اللہ ہم تجھے ناراض کر کے نہیں جئیں گے، اے اللہ ہم گناہ کی لعنت سے بچیں۔ آج مجھے ایک شخص کا میسج آیا اور کہا جی ہم بہت شرمندہ ہیں، بہت سارے گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں، چھوٹ نہیں رہے، بہت سارے گناہ ہو جاتے ہیں کبیرہ، اللہ کے لیے ہمارے لیے دعا کریں اور ہمیں محروم نہ کریں، ہمیں اپنے آپ سے الگ نہ کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں نے کہا دیکھو آپ اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں موبائل کو دور کر دیں، اس سے بچیں، اس کی جان چھوڑ دیں، گناہ تمہیں چھوڑ دیں۔ اس ملعون کو تم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو، گناہ کیسے آپ کی جان چھوڑیں گے؟ موبائل کا صرف اور صرف جائز استعمال کریں۔ میرے پاس 3 موبائل ہیں، میں گھر کو وقت دیتا ہوں، بچوں کو وقت دیتا ہوں، ادارے کو وقت دیتا ہوں، متعلقین کو وقت دیتا ہوں، تمام کو میسج پرسنل نمبر سے بغیر کسی واسطے کے دیتا ہوں۔ میرے پاس وقت بچ جاتا ہے، آپ کے پاس کیوں نہیں بچتا؟ اگر گناہ کی لعنت سے بچنا ہے موبائل سے بچو، اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھو۔ ابھی چند دن قبل میرے پاس ہمارے ایک شاگرد انگلینڈ سے آج سبق کے اندر ہوں گے، آئے 2 دن میرے پاس ٹھہرے تو کچھ باتیں انہوں نے کی۔ میں نے کہا بیٹا ٹینشن کی وجہ تو موبائل دیکھتا ہے، خبریں سنتا ہے، فضول سکالوں کو سنتے ہو، فضول مبصرین کو سنتے ہو۔ تمہارے پاس یہ مرکز موجود ہے، تمہارے پاس تمہارا شیخ موجود ہے، تمہارے اساتذہ موجود ہیں جو ہر وقت تمہارے ساتھ بیٹھے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں چوتھی کہ ای مرکز کی قدر کریں، اس کو عام کریں، حضرات و خواتین کو اس کے ساتھ جوڑیں اور اس کو قیمتی بنائیں۔ کتنا آسان ہم نے کر دیا ہے، اور بتائیں کتنے حدود کراس کر کے ہم اکٹھے ہو گئے ہیں۔ کیا اتنے ممالک کے طلباء کا ایک جگہ پہ جمع ہونا کتنا مشکل تھا؟ ویزے کا مسئلہ، ٹکٹ کا مسئلہ، بورڈنگ کا مسئلہ، گھر سے دوری کا مسئلہ، بچوں کا مسئلہ۔ آج ابھی مجھے لے کر آئے ہمارے میزبان، تو ان کی بچی ہے، چھوٹی سی ہے، تقریباً 4 سال کے قریب عمر ہے۔ تو استاد جی یہ، میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں، میں نمبر دے دوں، داخلہ کرا دو، اپنی ماں کی گود میں بیٹھ کے پڑھے، اور مرد نہیں خاتون سے پڑھے، ماں کی گود میں بیٹھ کے پڑھے۔ کتنا بتائیں آسان نظام ہے، کتنی بہترین ترتیب ہے، ذرا اندازہ فرمائیں۔ تو یہ مرکز کی قدر کریں۔ میری آپ سے 5ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ اگر راہ راست پہ رہنا ہے تو 2 باتوں کا خیال کریں۔ نمبر 1، علم صحیح ہونا چاہیے، علم صحیح ہونا چاہیے، علم صحیح ہونا چاہیے۔ کسی غلط جگہ سے علم مت لو۔ پہلے یہ دیکھو آپ کو پڑھانے والا کون ہے، پہلے یہ دیکھو آپ کو سمجھانے والا کون ہے، پہلے دیکھیں اس کی زندگی کیسی ہے، اس کا علم کیسا ہے، یہ بندہ کون ہے۔ ہمارے یہاں ایک عجیب آج بحث چل پڑی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ دیکھو کہتا کیا ہے۔ اور بھائی پہلے دیکھو کہنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھو گے کہنے والا کون ہے تو پھر آپ اس کی ایک اچھی بات دیکھ کر پھنس جاؤ گے، اس کے بعد وہ غلط باتیں آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا، برباد کرے گا آپ کو، تباہ کرے گا آپ کو۔ ان باتوں کو سمجھیں، یہ دیکھیں گے علم پڑھانے والا کون، علم کس سے لینا ہے۔ ہر کسی سے مت پڑھیں، ہر کسی کو مت سنیں۔ میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں، جو لوگ مجھ سے اصلاحی تعلق قائم کریں وہ کم از کم 1 سال تک نہ کسی کو پڑھیں نہ کسی کو سنیں۔ 1 سال کے بعد پھر آپ پڑھیں اور سنیں، میں دیکھتا ہوں آپ کو خراب کرتا کون، میں دیکھتا ہوں آپ کو دین سے دور کرتا کون، میں دیکھتا ہوں آپ کے عقائد کو فساد مچاتا کون ہے، میں دیکھتا ہوں اس کو۔ آج ایک کا مجھے میسج تھا اور کچھ باتیں مجھ سے پوچھی، تو میں نے فوراً پوچھا آپ کے شیخ کون ہیں؟ کہا جی آپ۔ میں نے کہا پروفائل پکچر کس کی ہے؟ کہا جی فلاں کی۔ میں نے کہا آپ ان سے بات کر لیں، معاف کر دیں۔ میں نے کہا مجھے اپنی پروفائل پکچر لگانے کا شوق نہیں ہے، آئیڈیل کوئی اور ہے، شیخ کوئی اور ہے، سٹیٹس کسی اور کے ہیں، بیعت کسی اور سے ہے، پڑھتے کسی اور سے ہے، نشر کسی اور کو کرتے ہیں، کیا فائدہ آپ کو ہوگا مجھے بتائیں۔ آپ ای مرکز سے وابستہ ہیں، ہر عقیدہ دیا جا رہا ہے، ہر مسئلہ بتایا جا رہا ہے، ہر موقع کی مناسبت سے مضمون آپ تک پہنچایا جا رہا ہے، پھر بھی پروفائل پکچر کسی کی ہے، سٹیٹس کسی کا ہے، نشر کس کو کر رہے ہیں۔
اور کتنے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، ارے کلپ درست ہے؟ میں نے کہا کس کا ہے؟ فلاں کا۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں، کیا جی ان سے رابطہ نہیں ہوتا؟ تو میں نے کہا نہ سنیں، میں تمہارا نوکر ہوں کہ تم کلپ کسی اور سے سنو اور تصدیق مجھ سے کراؤ؟ کیا اس موضوع پر میرے کلپس موجود نہیں ہے؟ بات ختم ہوگی۔ یہ جی تحریر دیکھیں حوالہ درست ہے۔ میں نے کہا کس کی ہے؟ کہا جی فلاں کی ہے۔ میں نے کہا ان سے پوچھیں، آپ کو حوالہ پیش کریں۔ جی آپ بتائیں۔ میں نے کہا میں نوکر ہوں آپ کا، اور جی ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوا ہے، ہم نے یہ نام رکھا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ میں نے کہا نام کس سے پوچھا ہے؟ کہا جی فلاں سے۔ میں نے کہا معنی ان سے پوچھ لیں۔ نہیں جی آپ عالم ہیں۔ میں نے کہا عالم ہوں یا میں آپ کا ملازم ہوں؟ عالم ہوں تو مجھ سے پوچھو نا کہ نام کیا رکھنا ہے، نام خود رکھنا ہے، معنی ہم سے پوچھنا۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ابھی مجھے راستے میسج تھا، تو ای مرکز کے حوالے سے تھا کہ ہم نے ریکارڈنگ کا کہا تھا، تو ریکارڈنگ یوں ملتی ہے فلاں فلاں کو 2-3 باتیں۔ میں نے کہا چند دن پہلے آپ کا میسج آیا تھا، آپ نے کتنی باتیں کی تھی، میں نے آپ کو ایک لفظ کا میسج کے جواب ایک لفظ لکھا تھا، آپ نے اپنے سارے میسج ڈیلیٹ کر دیے اور آپ نے رابطہ ختم کر دیا۔ آج پھر مجھ سے پوچھا، انہوں نے کہا جی آپ نے مجھے یہ کہا تھا کہ کسی شیخ سے بیعت کر لیں اور ان سے پھر رابطہ رکھیں، اور نہ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ مجھ سے بیعت کر لیں، اور میں تو فلاں سے بیعت ہوں۔ میں نے کہا میں نے ہرگز نہیں کہا مجھ سے بیعت کر لیں۔ میں نے کیا کہا تھا آپ کو؟ کہا جی آپ نے کہا تھا کسی سے بیعت کر لیں، پھر رابطہ ان سے رکھیں اور ایک در رکھیں اور پکا رکھیں۔ میں نے کہا میں نے کب کہا مجھ سے بیعت کر لیں؟ میں نے کہا ایک سے رکھیں۔ جب آپ کے شیخ موجود ہیں تو آپ ان سے رہنمائی لیں، آپ مجھ سے رابطے کی تکلیف کیوں کرتے ہیں؟ اگر ان سے رابطہ نہیں ہوتا یا آپ کی رہنمائی نہیں فرماتے تو پھر چھوڑ دیں، ختم کر دیں، آپ بیعت اصلاحی تعلق ختم کر دیں، اپنا شیخ بدل لیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں گزارش کرتا ہوں ان بات کو اچھی طرح سمجھیں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرمائے اور بات سمجھیں ہم۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں آخری گزارش آپ خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے آپ کو پختہ رکھیں، رابطے میں رہیں، ہدایات جو ملتی ہیں اس پر عمل کرتے رہیں، اور میں آخری بڑی تاکید سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ سے مانگنے کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں، خدا سے مانگیں اللہ ہمیں محروم نہ کر دے بد عمالیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے غلط اعمال کی وجہ سے، کہ اللہ محروم نہ کر دے۔ اللہ سے دعا مانگیں، یا اللہ تو ہمیں قبول فرما لے، تو نے علم کی توفیق عطا فرمائی، عمل کی توفیق دے دے۔ اللہ تو نے علم کی توفیق دی ہے تو خدمت کی توفیق دے دے۔ اللہ تو نے کسی سے کام لینا تو ہم سے کام لے لے، یہ نیت کرے۔ تو آج ہمارا افتتاحی سبق تھا، اس بیان کو بیان نہ سمجھیں، اس بیان کو سبق سمجھیں، اور یہ 5 باتیں نوٹ فرمائیں، اس کا مذاکرہ کریں، اس کا تذکرہ کریں آپس میں، اس کو یاد کریں۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا عملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا طیبا۔ اے اللہ آپ مسافر کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اے اللہ میں تو مسافر ہوں، اے اللہ آپ مریض کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ کتنے مرض ہیں جس کے اندر مبتلا ہوں، اے اللہ تو میری دعا ان بچوں کے حق میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ان کا علم پختہ فرما دے، اللہ ان کے اعمال درست فرما دے، اللہ ان کے اخلاق درست فرما دے، اللہ ان کے عقائد درست فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان بچوں کو، اے اللہ ہماری ان اولادوں کو، اے اللہ ان پڑھنے والوں کو، اللہ تو دین کی مقبول خدمت کی توفیق دے دے۔ اللہ تو ان کو محروم نہ فرمانا، اے اللہ تو ان کو محروم نہ فرمانا، اے اللہ تو ان کو محروم نہ فرمانا۔ اے اللہ ان کو اپنے دین کا مجاہد بنا دے، اللہ ان کو دین کا سپاہی بنا دے۔ اے اللہ ان کو دین کا داعی بنا دے، اے اللہ ان کو دین کا مبلغ بنا دے، دین سمجھ کر سمجھانے والا بنا دے، دین پڑھ کر پڑھانے والا بنا دے، دین سیکھ کر سکھانے والا بنا دے، دین پر عمل کر کے اے اللہ ان کو عمل کرنے کے بعد عمل کرانے والا بنا دے۔
اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے، اللہ تو ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اے اللہ ہماری کمیاں کوتاہیاں معاف فرما دے، اے اللہ تمام اساتذہ کرام جو فکر مند ہیں، اے اللہ جو محنت فرما رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جو محنت کر رہے ہیں، اے اللہ ان تمام اساتذہ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرما دے، اللہ تو اساتذہ کو جزائے خیر عطا فرما دے، اے اللہ ای مرکز کے تمام اساتذہ کو، تمام معلمین کو، تمام عملہ کو اللہ تو قبول فرما لے، متعلمین کو، پڑھنے والوں کو، طلباء کو، یا اللہ تو سب کو قبول فرما لے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما لے، اللہ تو قبول فرما لے، بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول فرما لے، یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کوئی ضروری بات مفسر دیکھے کسی نے کرنی ہو تو کر لیں، اصل میں تھوڑی دیر بعد پھر میں نے کہیں اور جانا ہے، میرا 9 بجے کی جگہ پر بیان ہے، 5-10 منٹ کوئی ضروری بات کرنا چاہے تو مجھے فرما دیں، ایسا لوگ ساتھی کرتے ہیں صحیح دعا فرما دیں، کوئی کہتا ہے استاد جی پر بہت خوش ہیں، بس یہ نہیں کوئی ضروری بات پوچھنی تو آپ حضرات پوچھ لیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، جزاک اللہ۔ کسی ساتھی نے کوئی ضروری بات پوچھنی ہے تو پوچھ لیجئے، ہینڈ ریز کر لیں، میں ان کے مائک کھول دیتا ہوں۔ انیس الرحمان صاحب مائک آن کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر جی، میرا سوال یہ تھا کہ میرا جو اصلاحی تعلق ہے وہ حضرت مولانا مفتی سید حسین شاہ صاحب سے ہے، تو میرے والد محترم ان کے خلیفہ مجاز ہیں، میں ان سے بیعت ہوں، لیکن کبھی میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، بس ایک بار ہوئی ہے۔ بیٹا میری بات ایک یاد رکھ لیں تاکہ آپ کو بار بار سوال نہ کرنے پڑے، بیعت ایسے شیخ سے کریں، نمبر 1 صحیح العقیدہ ہو، نمبر 2 متبع سنت ہو، نمبر 3 شیخ کا اجازت یافتہ ہو، نمبر 4 شیخ کا صحبت یافتہ ہو، نمبر 5 ہم مزاج ہو، نمبر 6 آپ کا ان سے رابطہ ہوتا ہو۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بیعت نہ کریں، اگر کی ہے تو ختم کر دیں اور کسی ایسے بندے سے بیعت کریں جس کے اندر یہ چیزیں بات موجود ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی مفصل آگے چلیں۔ انیس الرحمان صاحب۔ یوسف جمال صاحب۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کیا ایک عام آدمی بیان میں قرآن شریف کا آیت پڑھ سکتا ہے، اس کے بارے میں یہ کر سکتا ہے؟ مفصل بتائیں، جو میں نے بتایا جو ضروری کی بات ہے کریں، مسائل آپ کورس میں موجود ہیں، چلتے رہیں گے۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کوئی اہم بات ہے تو استاد جی سے کریں، باقی مسائل انشاءاللہ ہم کلاس میں کرتے رہیں گے۔ حماد اسحاق صاحب۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست انیشیٹو ہے اور بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت کا ذرہ نصیب فرمائے۔ میرا سوال یہ تھا کہ 4 سالہ کورس میں نے یہ ایڈمیشن لیا ہوا ہے، اور مطلب اس کا جو عام روٹین میں جو کورسز ہوتے ہیں وہ علماء کے 8 سال کے ہوتے ہیں، تو اس 4 سال اور 8 سال کا یہ جو گیپ ہے یہ کس حد تک مطلب یہ اس کا آپ کہہ سکتے ہیں 8 سال ہے ان کا ہے جس کی عمر 12 سال ہے، 14 سال ہے۔ یہ بات سمجھیں، مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ مولانا صاحب ہم تو سنتے تھے 8 سال کا ہے، آپ 4 سال کا کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا مجھے بتائیں اگر آپ کا بیٹا جس کی عمر 14 سال ہے، 15 سال ہے، آپ اس کو میرے پاس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا بھیجتے ہیں، پہلے مسئلہ ہوگا کہ مولانا صاحب ان کی تربیت کیسے ہے، پھر ہوگا ان کا سکولنگ کیسی ہے، پھر ہوگا ان کا بورڈنگ کیسی ہے، پھر ہوگا ان کی رہائش کیسی ہے، کھانا کیسا ہے۔ بالکل میں نے کہا آپ کا بورڈنگ بھی نہیں، آپ کی وہ تربیت بھی نہیں، آپ کی وہ سکولنگ بھی نہیں، یہ سب چیزوں سے آپ بچ کے، پھر وہ بچہ اللہ کے لیے نہیں باپ کے لیے پڑھتا ہے،
اور آپ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو مجھے بتائیں پھر آپ 8 سال کو 4 سال میں کور کیسے نہیں کر سکتے؟ جو میں بارہا کہتا ہوں کہ ہم نے 4 سال کا کورس رکھا ہے، مکمل وقت دینا، ای مرکز کی ہدایات کے مطابق چلنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو بہترین عالم بولنے والا، مسائل بتانے والا تیار کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ جی آگے چلیں۔ احمد الرحمان صاحب، شفیق احمد عباسی صاحب، عبد الودود خان صاحب، جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میں شفیق احمد سال دوم میں پڑھتا ہوں۔ میں آپ سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، اس کی کیا ترتیب ہے، کیا کس طریقے سے؟ آپ طلباء کرام جو اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں، میں کلمات توبہ اور کلمات بیعت پڑھا دیتا ہوں، وہ تمام پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو آپ نمبر مفتی صاحب سے لے لیں، وہ آپ کو میرا نمبر دے دیں گے، اس نمبر پہ آپ جو آدھے کہ میری رات میں آپ سے بیعت کی ہے، اگلی ترتیب پر میں سمجھا دوں گا، بسم اللہ پڑھیں۔ دو تمام طلباء کرام جو مجھ سے اصلاحی تعلق رکھنا چاہتے ہیں، کلمات بیعت پڑھ لیں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ میں توبہ کرتا ہوں کفر سے، شرک سے، بدعت سے، چھوٹے بڑے، ظاہری باطنی تمام گناہوں سے۔ میں وعدہ کرتا ہوں باقی زندگی سنت کے مطابق گزاروں گا، گناہوں سے بچوں گا، اگر مجھ سے گناہ ہوا فوراً توبہ کروں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما۔ جزاک اللہ۔ جن نے کلمات پڑھے ان کی بیعت ہو گئی، وہ مفتی سے نمبر لیں گے، میرا نمبر آپ کو دیں گے، آپ لکھ کر اردو میں بھیج دیں گے کہ میں نے رات کی مجلس میں بیعت کی تھی۔ جزاک اللہ۔ آگے ہیں عمران گھمن صاحب، وقت بہت کم ہے، آگے چلتے جائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری آواز آ رہی ہے حضرت؟ ارے میں جواب نہیں دے رہا آپ کو؟ جی حضرت، ہمیں برطانیہ سے حافظ آصف نام ہے میرا، میں نے جامعہ بنری ٹاؤن سے حفظ کیا تھا، تو اس کے بعد یہاں آ گیا تھا۔ تو حضرت اس کو میرے پاس شاید کچھ وقت میں شاید کام پہ بھی ہوں، تو کہ لکھنا ہے بیانات کو، جب وہ علماء بولیں گے۔ بیانات کو نہیں لکھنا، جو آپ سبق پڑھیں گے آپ کو باقاعدہ کتاب دی جائے گی، PDF دی جائے گی، استاد پڑھائیں گے، تو جب آپ نہیں پڑھ پائیں گے کسی وجہ سے کبھی، تو آپ کو ریکارڈنگ بھیج دی جائے گی۔ جی جی صحیح، جی صحیح انشاءاللہ۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں جو آپ کو اس کی انتظامیہ بتا دے گی، میری باتیں نہیں ہیں۔ جزاک اللہ۔ اس کا یہ مجھے پھر اجازت دے، کیونکہ میں ابھی عشاء کی نماز پڑھوں گا، پھر میرا دھیان بھی اس کے بعد ہے، میرا تھوڑا سا میں نے کہیں جانا بھی ہے، تو میں سفر کرتا ہوں۔ جی بہتر صدی پھر یہ میں چونکہ میرے پاس 8:40 ہو رہے ہیں، میں نے عشاء پڑھنی ہے، پھر میں نے 10 منٹ سفر پہ جانا، پھر 9 بجے میرا بیان شروع ہے، اور آپ کو اندازہ میں وقت کی پابندی بہت کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.